बुद्धिः ध्रुवानिधिर्मतिर्ममः जयंती मतिर्मम। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। Yes. यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्णा। सत्या माता जी। प्रभुजी நான் பார்த்து என்ன சொல்றேன் प्रभुजी நான் மெமரி பண்ணல ஓகே ஒரு प्रभुजी நிமிஷம் நான் டிஸ்டர்ப் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம். எஸ் மாதா ஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो विजयो பூத்திர் भूतिर प्रभुजी பூத்திர் எஸ் विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर् मतिर्मम லாஸ்ட் லைன் படிங்க. ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम. ध्रुवा नीतिर मतिर मम करेक्ट ओके. हरे दिल्ली माता जी. हरे कृष्णा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। लोक भवन प्रभु लोक भवन. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ तनुत्तरः तत्र श्रीर्विजयोर्बुधिर् ध्रुवानिधिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण ओके. विद्यागति प्रभु. हरे कृष्ण. प्रभु. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. विजय प्रभु நான் ட்ரை பண்றேன் கொஞ்சம். please. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् लास्ट टाइम ध्रुवा नीतिर् मदिर् मम मतिर मम ओके. मतिर्मग मतिर्मग. थैंक यू प्रभु. विजयेश्वरा. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. लास्ट लाइन फर्स्ट वर्ड சொல்லுங்க பிரபு. நீதிர்மதிமம. அதுக்கு முன்னால வார்த்தை த்ருத்வா ध्रुवा ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. हरे कृष्ण. ओके. कविता गणेश माता जी. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. ஓகே. வேற யாராச்சும் சொல்லாம இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. கலைமணி சொல்றீங்களா மாதாஜி சொல்லுங்க. हरे कृष्ण प्रभु. तंडाल प्रभु. हरे कृष्ण. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ तनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. இன்னொரு தடவை பொறுமையா சொல்லுங்க மாதாஜி. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः यत्र पार्थो योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः. தலையில பார்த்து படிங்க. படிங்க. यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम. करेक्ट ओके. श्री कविता माता जी. यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम.
ललिता राम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। उमा चंद्रशेखर माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरे कृष्ण। रियलमी RMX पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। மாத்த உங்க பேர் என்ன மாத்த மாத்திடுறேன். மாத்திட்டே இருக்கேன் திருப்பி திருப்பி. நீங்க சொல்லுங்க மாத்திரம் நான் மாத்திரேன். உங்க பேர் என்ன மாத்தாஜி? என் பேர் வந்து ஜெயதா பத்மா. ஓகே ஓகே. ஜெயதா பத்மா தேவி. ஓகே. ஹரே ஓகே. வேற ஏதாச்சும் படிக்காம இருக்கீங்களா? டன். சரி பிரபு. விஜய் ஒரு நிமிஷம். இந்த மாதாஜி பஞ்சாங்க பிரணாம் சொல்றாங்க, அது என்ன பிரபு? அது புதுசா சொல்றாங்க. எந்த மாதாஜி பிரபு? இப்ப ஜெயா மாதாஜி இப்போ புதுசா. அம்மா என்ன சொன்னாங்க? பஞ்சாங்க மாதாஜி சொல்லுங்க. பிரணாம் பெண்களுக்கு வந்து தண்டவத் பிரணாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வந்து 5 இடங்கள் தான், நம்ம முட்டு, கை, அப்புறம் ஓகே 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 ஓகே. ஆமா, லேடிஸ் அந்த மாதிரி பண்ணா அதுக்கு பேரு, அதுக்கு என்ன பேரு மாதாஜி? பஞ்சவத் பிரணாம்ஸ். பஞ்சவத் பிரணாம்ஸ். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. பஞ்சவத், இது பஞ்சவத். கரெக்ட் 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 கரெக்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி தேங்க்யூ. ஒரு தடவை மொழிபெயர்ப்பு படிச்சுட்டு அப்புறம் நேற்று பொருளரை தேர்ட் பர்சன் படிக்கலாம். விஜய் நீங்க படிச்சிருங்க ஒரு தடவை மொழிபெயர்ப்பா. ஓகே பிரபு. இன்னும் வரல. வந்துச்சா? இன்னும் இல்ல. வந்துட்டு. மொழிபெயர்ப்பு வழங்கியவர் ஸ்ரீல பிரபாதர். ஸ்ரீல பிரபாதர் விஜய். யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் என்பது எனது அபிப்பிராயம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. யாரு சொல்றது எனது அபிப்பிராயம் சொல்லிட்டு? சஞ்சயன். பிரபு நேத்து கேட்ட கேள்வியில இருந்து இன்னொன்னு பிரபு சொன்னாரு, சஞ்சயன் தூய பக்தரு, அவருக்கு நடக்கிறது விசேஷமான குணம். அது யார் கொடுத்த அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்றது பவரை, சக்திய? யாஸ்தேவ். மாதாஜி விஜய் கிட்ட கேட்கற. சாரி பிரபு. ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அது நேத்து பிரபு சொன்னாரு. அதான் பிரபு நேத்து சொன்னார்ல வியாசதேவர்னு. ஓகே செகண்ட். ஓகே. அது இல்ல அது அட் த சேம் டைம் இவர் வந்து திருதராஷ்டிரர் வந்து சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரோ அதையும் அவர் நம்புறாரு, கேட்கிறாரு. கரெக்டா? ஆனா அவருடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன வந்து, அவருடைய இது வந்து அவர் சொல்லும் போது பகவான் எங்க இருக்காரோ அதுதான் தர்மம் வெல்லும். ஆனா அவருடைய புதல்கள் வந்து வெற்றி பெற மாட்டாங்கன்றத சூசகமா சொன்னாரு. சஞ்சயன் சொன்னாரு. பட் திருதராஷ்டிரருக்கு புரிஞ்சிருக்கா புரியலையா? கண்டிப்பா புரியாம இருந்திருக்காது. கண்டிப்பா புரிஞ்சிருக்கும். மனசு வெளிப்படையா அவர் வந்து சொல்லல. பட் இருந்தாலும் அவருடைய எதிர்பார்ப்பு வந்து வேற மாதிரி இருந்தது. பட் உள்ளபடி உள்ளபடி சொல்லக்கூடியவர் சஞ்சயன் ஒருவர். என்னதான் இருந்தாலும் கரெக்டா சொல்லக்கூடிய, அதனாலதான் பகவான் வந்து அவரை தேர்ந்தெடுத்தாரு. ஓகே ஓகே ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இந்த பேராகிராஃப் வந்து யார் படிக்கிறீங்க? சத்யமாதை படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை வழங்கி ஸ்ரீல பிரபுபாதர்க்கு ஜெய். இரு நண்பர்களுக்கிடையே போர்க்களத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விதமாக மட்டுமே பகவத்கீதையை எடுத்துக்கொள்ளும் ஒரு விவாதமாக மட்டுமே பகவத்கீதையை எடுத்துக்கொள்ளும் சிற்றறிவாளர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் அத்தகு நூல் சாஸ்திரமாக முடியாது. போரிடுதல் என்னும் நீதிக்கு புறம்பான செயலில்
ஈடுபடுமாறு அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் அறிவுரை கொடுத்திருக்கிறாரே என்று சிலர் எதிர்க்கலாம். ஆனால் நீதியின் உன்னத உபதேசம் பகவத்கீதையே என்னும் உண்மை நிலவரம் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நீதியின் பரம உபதேசம் என்னவெனில் மன்மனா பவ மத் பக்தக, கிருஷ்ணரது பக்தனாக ஆக வேண்டும். இஃது 9ஆம் அத்தியாயத்தின் 34வது பதத்தில் கூறப்பட்டது. மேலும் எல்லா தர்மத்தின் சாரமும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே. சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாம் ஏகம் சரணம் ரஜ. பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் பரம தர்மத்தையும் நீதியையும் உள்ளடக்கியுள்ளன. மற்ற முறைகள் தூய்மைப்படுத்தலாம், இந்த முறையினை அடைவதற்கு ஒருவனுக்கு வழிகாட்டலாம். ஆனால் எல்லா தர்மத்திற்கும் நீதிக்கும் இறுதியாக விளங்குவது கீதையின் இறுதி உபதேசமான கிருஷ்ணரிடம் சரணடை என்பதே. இதுவே 18வது அத்தியாயத்தின் தீர்ப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இதுக்கு யாரு விளக்கம் சொல்ல முன் வரீங்க? இப்போ இந்த மாதிரி படிச்சவங்க இந்த பேராகிராஃப்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நான் சொல்றேன். லலிதாராம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபுஜி இதெல்லாம் முடிச்சிட்டாங்கல்ல பிரபுஜி? 2 பேராகிராஃப் முடிச்சிட்டாருல்ல? இது தேர்ட் மாதாஜி இப்ப படிச்சது. நேத்திக்கு வந்தது ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிச்சோம், செகண்ட் பேராகிராஃப் படிச்சோம். we are going to start from third paragraph. ஆச்சா ஆச்சா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, லலிதாராம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத். இரு நண்பர்களுக்கிடையே நான் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்றேன் பிரபு. இரு நண்பர்களுக்கிடையே போர்க்களத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விவாதமாக மட்டுமே பகவத்கீதையை எடுத்துக்கொள்ளும் சிற்றறிவாளர்கள் பலர் உள்ளனர். இது ஒரு 2 நண்பர்களுக்கு நடுவில் அவர் அர்ஜுனா 2.7ல் கார்பண்ய தோஷம், நான் என்னை சிஷியனா ஏற்றுக்கொள்ளுங்க, அப்புறமா என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியல, இந்த போரையும் புரிய முடியல, எனக்கு ரொம்ப ஒரு எல்லாமே அவரோட காண்டியும் நழுவி விடுறது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும். அப்படி அந்த நேரத்தில் பகவான் அவருக்கு ஆத்ம எல்லாமே அவருக்கு உண்மையான லைஃபோட பர்பஸ், அவருக்கான அர்ஜுனனுக்கான என்ன தர்மமோ அதை எடுத்துரைக்கிறார். அது மூலமாக நம்மளுக்கு வாழ்க்கையோட தத்துவத்தை உணர்த்துறார். ஆனால் அத்தகு நூல் சாஸ்திரமாக முடியாது. இது வெறும் ஒரு சாதாரண 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிக்கிற மாதிரி மட்டும் இருந்திருந்தா அது ஒரு இவ்வளோ பெரிய பகவத்கீதை தான் நம்ம இந்துக்களோட சாஸ்திரமாக நிச்சயமாக பண்ண முடியாது. போரிடுதல் என்னும் நீதிக்கு புறம்பான செயலில் ஈடுபடுமாறு அர்ஜுனருக்கு கிருஷ்ணர் அறிவுரை கொடுத்திருக்கிறாரோ என்று சிலர் எதிர்க்கலாம். அர்ஜுனர் ஒரு சத்திரியராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு போர் புரியுமாறு கிருஷ்ணர் அறிவுரை கொடுத்திருக்கிறாரோ என்று சிலர் எதிர்க்கலாம். ஆனால் நீதியின் உன்னத உபதேசம் பகவத்கீதை என்னும் உண்மை நிலவரம் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நேத்திக்கு நம்ம பிரபு சொன்னார், இந்த ஸ்லோகத்தோட மெயின் இந்த ஹைலைட் என்னன்னா, இது பகவான் இந்த திருப்பாவையில் சொன்ன மாதிரி நம்மளுக்கு 2 சம்பத் இருக்கு. இந்த ஸ்லோகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்ரீ இந்த விஜயா இதெல்லாம் திருவா நீதி மதிர்மம எல்லாம் இருக்கு இல்லையா. அந்த ஸ்ரீ நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய சம்பத். அது இங்கே உள்ள நம்ம நினைக்கிற வெறும் மெட்டீரியல் வெல்த் மட்டும் கிடையாது. அது பகவத் சம்பத், நம்மளுக்கு இட்டர்னலாக ஆன்மீக நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு திருவா நீதி, அந்த ஸ்டெடியான நீதி. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற நீதி இப்போ நம்மளுக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் ஒருத்தர் ஒரு 10 கோடிக்கு சொந்தக்காரங்களா இருக்கலாம். பட் அமெரிக்காவுக்கு வந்தால் அந்த பணம் எதுவுமே, அந்த பணத்தை வச்சு நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது அன்லெஸ் இங்கே உள்ள டாலராக கன்வெர்ட் பண்ணாட்டி. ஸோ ஒரு கண்ட்ரியில் இருக்கிறது கூட நம்மளுக்கு செல்ல மாட்டேங்குது. அப்படி இருக்கும்போது இந்த லோகத்தில் இருக்கிற வெல்த் ஆன்மீக லோகத்தில் செல்லவே செல்லாது. நம்ம இங்கே எவ்வளோ பெரிய கஷ்டப்பட்டு வாழ்க்கையெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு எவ்வளோ கோடி சம்பாரிச்சிருக்கலாம், பட் ஆன்மீக லோகத்தில் போனால் அதுக்கான வேல்யூ 0 தான். ஸோ அதே மாதிரி உண்மையான நிதி என்னென்னா நம்ம பகவானோட அந்த ஆன்மீக அன்பை பெறுறது, அந்த கைங்கரியத்தை பெறுறது. ஸோ டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுதான் நம்ம ரூப கோஸ்வாமியிலேருந்து எல்லா ஆச்சாரியும் நம்மளுக்கு வலியுறுத்துறாங்க. அது கிடைச்சாதான் நம்மளோட உண்மையான பியூட்டியும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையோட உண்மையான ஆனந்தத்தையும்
அந்த ஹாப்பினஸ் எல்லாமே அனுபவிக்கணும். உண்மையான விக்டரியும் அதுதான். விஜய் அப்படின்னா விக்டரி, அதுதான் நம்மளோட உண்மையான பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப். அந்த எப்போவுமே சவை பும்சாம் பரவதர்மம் எதோ பக்தி ரதோக்ஷஜி அஹைத்துக்கி அப்ரதிகதா ஏ ஆத்ம சுப்ரசீததி. இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப வலியுறுத்துறது வந்து பகவானோட நம்மளுக்கு சம்பந்தமும் அவரோட அந்த கனெக்ஷன் நம்மளுக்கு திரும்ப திரும்ப ஸ்ட்ராங்காக அதோட. ஏன்னா பூத்தி அவர் வந்து ஏன் அவர்கிட்ட போனால் நம்மளுக்கு இவ்வளோ கிடைக்கிறதுனா அவர் தான் நம்மளுக்கு தெரியும். பகவான்னா அந்த 6 ஐஸ்வர்யங்களுக்கும் சொந்தக்காரர். ஐஸ்வர்யச சமகிரச வீரிய யசஸ்ரீய சைவசன்னம் பக இதிங்கன ஞான வைராகியம் எல்லாம் அந்த 6 ஐஸ்வர்யமும் சேர்ந்து அவர்கிட்ட இருக்குன்னு சொல்லி ஐ திங்க் பத்ம புராணில் வரும் இது. அதனால பராசர முனி சொல்லியிருக்காரு இது வந்து இந்த ஐஸ்வர்யச சமகிரா பகவானுக்கு 6 ஐஸ்வர்யம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. அதனால் அவரை நம்ம இந்த மாதிரி சரணடையும் போது நம்மளுக்கு தேவையான எல்லாமே இந்த உலகத்துலேயும் அந்த உலகத்துக்கு நம்ம தேவையானது நம்ம இந்த பக்தி பண்ணுறது மூலமாகவே இந்த உலகத்துலேயும் நம்மளுக்கு தேவையான என்ன நம்மளுக்கு நம்ம ஜேர்னிக்கு தேவையோ பகவான் நம்மளுக்கு அதை கொடுத்து பின்னாடியிலேருந்து கொடுப்பார். நம்ம அதில் நம்பிக்கை ஸ்டெட்ஃபாஸ்ட் நம்பிக்கை இதில் அதுதான் துருவா நீதி அப்படின்னா துருவா அப்படின்னாலே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை நம்ம வைக்கணும். போரிடுதல் நீதிக்கு புறமான அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்று எதிர்க்கலாம். ஆனால் நீதியின் உன்னத உபதேசம் பகவத்கீதை என்னும் உண்மை நிலவரம் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நீதியோட உன்னத உபதேசம் தான் எல்லா நீதியும் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதில் வந்து முதல்ல ஆத்மானா என்ன, நம்ம ஏன் எதுக்கும் கலக்கம் அடைய தேவையில்லை, அடுத்தது கர்மா எப்படி பண்ணணும், அதை பகவானோட எப்படி ஐக்கியப்படுத்துறது, 24 hours எப்படி அவரோட ஸ்மரணையில் இருக்கிறது, அந்த மன்மனாபவ ஐ திங்க் அடுத்த லைனில் அது இருக்குது. நீதியின் பரம உபதேசம் என்னவெனில் மன்மனாபவ மத்பக்தர் கிருஷ்ணரது பக்தராக வேண்டும். இது 9ஆம் அத்தியாயத்தின் 34வது பதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும் எல்லா அவர் என்ன சொல்கிறார், நீ என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ, ஆனால் உன் மனசை என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ பண்ணுறதுல என்னை கனெக்ட் பண்ணிக்கோ, எனக்காக ஆஃபர் பண்ணிடு எல்லாத்தையுமே அப்படின்னு சொல்கிறார். அது அவ்வளோ சிம்பிள் பக்தி யோகா வந்து. மேலும் எல்லா தர்மத்தின் சாரமும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே. சர்வ தர்மான் பரிதேஜம் மாமேக்கம் சரணம் ரஜ. எல்லா தர்மமுமே என்ன சொல்ல திரும்ப வந்து பகவானோட நம்ம கம்ப்ளீட்டாக இப்போ திரௌபதி சரணடைஞ்சு ஃபஸ்ட்டு அவள் வந்து யாராவது காப்பாற்றுவாங்க, அப்புறம் ஒரு கையை வச்சு அவள் வந்து இந்த நம்மளால் காப்பாற்றிக்க முடியும், இப்படி ஒரு ஸ்டேஜாக, அப்புறம் கடைசியில் 2 கையும் விட்டு பகவானை நீங்கள் தான் என்னை காப்பாற்ற முடியும்னு கூப்பிட்ட பிறகு தான் அது மாதிரி கம்ப்ளீட் சரண்டர் ஆகணும். என்னால் என்னை பார்த்துக்கோ, என்கிட்ட அந்த சக்தி இல்லை யார்கிட்ட உங்களால் மட்டும்தான் என்னை காப்பாற்ற முடியும்னு அந்த கம்ப்ளீட் சரணாகதி பரிபூரணமாக நம்மளுக்கு அந்த நம்பிக்கை வேணும். பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் பரம தர்மத்தையும் நீதியையும் உள்ளடக்கியுள்ளன. ஸோ அந்த பகவத்கீதையில் ஒவ்வொரு சாப்டரும் நம்ம டீப்பாக பிரபு நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்துன்னு போகிறார். அதனால் ஒன்னொன்றுலேயுமே வந்து அல்டிமேட் அந்த பரவ தர்மம் இருக்குது, அதில் எல்லா நீதியுமே இருக்குது. மற்ற முறைகள் தூய்மைப்படுத்தப்படலாம், இந்த முறையினை அடக்குவதற்கு ஒருவனுக்கு வழிகாட்டலாம். இந்த முறையினை அடைவதற்கு ஒருவனுக்கு வழிகாட்டலாம். மற்ற முறைகள் வந்து பியூரிஃபிகேட்டரே நம்மளுக்கு தோணும், இந்த முறையினை அடைவதற்கு ஒருவனுக்கு வழிகாட்டலாம். ஆனால் எல்லா தர்மத்திற்கும் நீதிக்கும் இறுதியாக விளங்குவது கீதையின் இறுதி உபதேசமான கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே என்பதே. இதுவே 18வது அத்தியாயத்தின் தீர்ப்பாகும். ஸோ இதான் இந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட் வந்து மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அகந்தா சர்வ பாபேபியோ மோக்ஷ ஈஷம். நீ கவலைப்படாதே. இப்போ நம்ம எல்லா தெய்வங்களும் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து இப்போ முருகன்னா யாம் இருக்க பயமே, பயம் என்ன பயம் நம்மளுக்கு இந்த ஜன்ம மிருத்யு ஜரா வியாதி பயம் தான். திரும்ப திரும்ப வந்து நம்ம இதிலேயே சுழண்டுருப்போம். நம்மளுக்கு இந்த இங்கே சின்ன சின்ன ஹாப்பினஸ் அந்த பாகவதம் கதை சொல்லும்போது சொல்லுவாங்க, மேலேருந்து இதை ஐ திங்க் கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி இந்த கதை ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க. மாதாஜி நீங்கள் இருக்கீங்களா மாதாஜி? யார் மாதாஜி? இருக்கீங்களா பிரபு? கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி இருக்காங்களா? அவங்க இந்த பாகவதம் நெக்டர் கதை நல்ல. மாதாஜி நீங்கள் சொல்லுங்கள், அது எவ்வளோ ஆபத்தானது மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்னு சொல்லுங்கள் மாதாஜி. கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. இல்ல பிரபு அவங்க இல்லையா? சரி பிரபு, சாரி. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப நல்லா சொல்லுவாங்க பிரபு. அதனால வந்து ஒருத்தர் மறுத்து மேபி கீதா கிருஷ்ணன் மாதாஜிக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும். நிறைய பேர் யாருக்கு தெரியும் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிளி கதையா சொல்லுங்க, எதை பத்தி சொல்லணும்னு வைத்தரேன் மாதாஜி. இது வந்து ஒரு மரத்து மேல ஒருத்தர் வந்து இருப்பாரு. அவர் வந்து கீழே வந்து பார்த்தா ஒரு பாம்பு இருக்கும்,
அப்புறம் அதில் ஆனால் அந்த ஹனி வந்து அவருக்கு சொட்டின்னு இருக்கும். அதை வந்து குடிச்சிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா நினைச்சுப்பாரு. அவர் வந்து ஆஹா ஒரு டிராப் ஹனி இவ்வளோ நான் கூட அவ்வளோ கேள்விப்பட்டிருக்கேன். எனக்கு சுத்தி ஓரளவுக்கு பாதி ஞாபகம் இருக்கு. துன்ப அதாவது கடல்ல தான் படத்துல வந்து இருக்கும். ஆனா வந்து சொல்லியிருக்கோம். நம்ம அந்த காடுங்கிறது தான் வந்து பௌதிக உலகம்பா. காடுங்கிறது பௌதிக உலகம். அந்த வெள்ளையிலையும் கரப்பையிலையும் வெள்ளையிலையும் கருப்பையில வந்து இரவு பகல். மேல இருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய அது பேர் என்ன தேனு அந்த ஒரு இது. கீழே இருக்கிற பாம்பு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிற கர்மா. ஓகேயா? நம்ம இப்ப அனுபவிக்கிற கர்மா அப்படிங்கிற மாதிரி அது இது பண்ணிருப்பான். ஃபர்ஸ்ட் காடு பௌதிக உலகம். அந்த இது வந்து அந்த பாம்பு வந்து நம்மளை கொத்துறதுங்கிறது வந்து அது வந்து நம்மளுடைய கர்மா. இப்ப இருக்கிற கர்மா. அந்த பௌதிக உலகம் இந்த கருப்பெளி வெள்ளை இல்லைங்கிறது இரவு பகல், நம்மளுடைய இரவு பகல். மேல இருக்கிறதா நம்ம இப்ப இது. இன்னொன்னு வந்து அந்த இன்னொன்னு சொல்லுவா, அதாவது கீழே இருக்கிற அந்த இது ஒன்று சொல்லுவா, அது வந்து நம்மளுடைய ஃபியூச்சர் கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவா. இன்னொரு இதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ரொம்ப அழகு. இந்த மாதிரி இந்த துக்காலயம் அசாஸ்ரிதம் ஒன் மோர் அடிஷன் மாதாஜி. அதுல அந்த படம் இருக்கும், ரொம்ப அருமையா இருக்கும். அந்த தேன் சொட்டுறது வந்து நம்ம வந்து இந்த உலகம் வந்து ரொம்ப இன்பம்னு நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் நம்மளை சுத்தி இவ்வளவு இருக்குது, கீழே பாம்பு சுத்தி துரத்திக்கிட்டு வருது, புலி, இத்தனை துன்பங்கள் இருக்கு. அண்ட் இன்னொரு அந்த படத்திலேயே ஒரு யானை ரெடியா நிக்கும். அந்த மரத்தையே நம்ம தொங்குற மரத்தையே கிளைய பிடிச்சிட்டு தொங்குற மாதிரி அந்த மரத்தையே தூக்கி போடுற மாதிரி அந்த யானை ரெடியா நிக்கும். அப்படின்னா என்ன, மரணம் ரெடியா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ இதுதான் இந்த நம்ம இருக்கிற இந்த பௌதிக உலகத்தோட உண்மையான இது சிச்சுவேஷன். நம்ம வந்து இவ்வளோ நம்மளை சுற்றி எப்போவுமே இன்பம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு செகண்ட் இருந்தால் கூட அது ரொம்ப ரொம்ப தற்காலிகமானது. அதனால தான் நம்மளால உண்மையான நிரந்தரமான இன்பம்ங்கிறதுக்கு ஆப்போசிட் இருக்குது. ஆனால் ஆனந்தம் அது வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டே கிடையாது. ஏன்னா அது ஒரே ஒரு தன்மை தான். ஆனந்தம்ங்கிறது பகவான்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்மளுக்கு அவர்கிட்ட கனெக்ட் ஆனால் நம்மளுக்கு அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க முடியறது எப்போவுமே. ஸோ இல்லாட்டா நம்ம பகவானோட ஆனந்தம் இல்லாட்டி இந்த மாயாவோட இன்ப துன்பம் இருமைகளில் மாட்டிப்போம். ஸோ இது போகணுன்னா பகவானை சரணடையணுங்கிறது தான் இதோட. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அடுத்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறீங்களா? சூப்பரா இருந்தது. லலிதாராம். தேங்க்யூ மாதாஜி. பிரபுவோட டிவோட்டீஸோட பிளெஸிங்ஸ். தேங்க்யூ மாதாஜி. கிருத்திகா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? லாஸ்ட் பேராகிராஃப், இந்த பேராகிராஃப். படிக்கிறேன் பிரபுஜி. பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது யாதெனில், தத்துவ கற்பனையாலும் தியானத்தினாலும் தன்னுணர்வை அடைத்தல் ஒரு முறை. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் உன்னதமான பக்குவ நிலை. பகவத்கீதையின் உபதேச சாரம் இதுவே. பல்வேறு விதமான தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் செய்யப்படும் மதச்சடங்குகள் ஞானத்தின் ரகசியமான பாதையாக கருதப்படலாம். ஆனால் மதச்சடங்குகள் ரகசியமானவை என்ற போதிலும் தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் அதைவிட ரகசியமானவை. மேலும் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும். இதுவே 18ஆம் அத்தியாயத்தின் சாராம்சம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓகே, இதுக்கு யார் முன்வர சொல்றீங்க? முன்வரீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வேணா லலிதாராம் மாதாஜி எடுப்பாங்க. லலிதாராம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாரும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. வேற யாரும் முன்வரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருமே உங்களுடைய உபன்யாசத்தை கேட்கறதுக்கு விருப்பமா இருக்காங்க மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி காரணம். ஸோ நீங்களே எடுத்துங்க மாதாஜி. வேற யாராச்சும் முன் வரீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்களே எடுங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். பிரபு, பகவத்கீதையிலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடியது யாதெனில், தத்துவ கற்பனையாலும் தியானத்தினாலும் தன்னுணர்வை அடைதல் ஒரு முறை. நம்ம நிறைய அந்த அஷ்டாங்க யோகம், தியான யோகம் இதெல்லாம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் நம்மளுக்கு
இங்கே இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கிரியா யோகா, இந்த பாபாஜி அவர் இவர் அது மாதிரி நிறைய நம்மளுக்கு இந்த ஒளி தியானம் பண்ணணும், ஆன்மீக ஒளி இதெல்லாம் நிறைய இருக்குது. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைதல் உன்னதமான பக்குவ நிலை. நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது தான் உண்மையான பக்குவ நிலை. அது மெச்சூரிட்டியோட ஒரு எண்டு. அது வந்து ஏன்னா அவ்வளோ பக்குவம் இருந்தால் தான் பகவானை நம்ம சுப்ரீம் காடாக ஏற்றுக்க முடியும். அதுக்கு தான் பிரபு பர் எவ்ரி லைன் அண்ட் அகெயின் அவர் பர்பட்டில் சொல்லுவார், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட், சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட். ஏன்னா பிரபு நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாதிரி விஷ்ணு கிருஷ்ணர் தான் அவதாரி, மிச்சம் எல்லாமே அவதாரங்கள், அதுலேருந்து வர டிரைவ்டு ஃபார்ம்ஸ் தான். அந்த காரணோத்தக ஷாயின்லாம் நேற்றுக்கு 3 புருஷ இவர் நம்மளுக்கு அவதாரம் நம்மளுக்கு நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் பிரபு. ஸோ பகவத்கீதையின் உபதேச சாரம் இதுதான் பகவத்கீதையோட கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவது தான். பல்வேறு விதமான தர்மத்தின் அடிப்படையிலும் வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் செய்யப்படும் மத சடங்குகள் ஞானத்தின் ரகசியமான பாதையாக கருதப்படலாம். ஆனால் மத சடங்குகள் ரகசியமானவை. பல்வேறு விதமான தர்மத்தோட அடிப்படையில் வர்ணத்தின் அடிப்படையிலும் மத சடங்குகள். இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஹோமம் பண்ணணும், இந்த மாதிரி நிறைய கோவிலில் எப்படி வழிபடுறோம் நம்மளுக்கே தெரியும். ஏதாவது ஒரு இப்போ வீடு கட்டணும்னா ஒரு கணபதி ஹோமம், இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய சடங்குகள் ரீதியில் தான் நம்ம நிறைய பண்ணுவோம். ஞானத்தின் ரகசியமான பாதையாக கருதப்படலாம். ஆனால் மத சடங்குகள் ரகசியமானவை என்ற போதிலும் தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் அதைவிட ரகசியமானவை. ஸோ வெறும் இந்த மந்திரங்கள் நம்மளுக்கு மீனிங்கே புரியாமல் நிறைய மந்திரங்களாக சொல்லிட்டு அதுலேயும் நம்மளுக்கு சாத்விகமான ஒலிகள் இருக்குது. மந்திரங்கள் உண்மையிலே பகவான், வேதங்கள் தான் பகவான். ஏன்னா நம்ம ஸ்ருதி தான் இந்த ஈஷோபனிஷத்துலாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் நிறைய. ஸ்ருதி இஸ் நத்திங் பட் பகவானோட அந்த அவரோட ஓன் துவனி தான். ஸோ தியானமும் ஞானத்தை விருத்தி செய்வதும் அதைவிட ரகசியமானவை. ஸோ நம்ம வந்து அதை அப்படியே அதே ஃபார்மில் நம்மளால கிரகிச்சிக்க முடியாது. நம்மளுக்கு தேவையான ஞானத்தை நம்ம விருத்தி செய்யணும். அது மேலே பகவானோட தியானத்தை நம்ம எப்படி பண்ணுறது, இதெல்லாம் நிறைய பாகவதத்தில் நம்ம சொல்லித்தராங்க. மேலும் பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும். பூரண கிருஷ்ண உணர்வுடன் இப்போ அதுதான் திரும்பவும் அந்த மன்மனாபாவை தான் அவர் வந்து கம்ப்ளீட் 24 hours சததம் கீர்த்தயந்தோமா யதந்தஸ்ய திருடவிரதா நமஸ்யந்தஸ்ய மாம் பக்தியா நித்தியயுக்தா உபாசத்தை. என்னை வந்து நித்தியமாக 24 hours உபாசனை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்னா மனசுக்குள்ள நம்ம அதுக்கு தான் ட்ரை பண்ண சொல்லிகிட்டே நம்மளுக்கு இவ்வளோ சொல்லித்தராங்க. ஏன்னா நம்ம மைண்டு ஒரு நிமிஷம் நம்ம கிருஷ்ணரை நினைக்கணும்னு ஒரு ப்ராசஸில் போனால் அப்புறம் அப்படி நான் அது வேறு சிந்தனையில் நிறைய நம்மளை சுற்றி நடக்கிற இதில் போயிடும். இல்லைனாலும் மைண்டு ஏதோ ஒரு கற்பனையில் எங்கேயோ போயிட்டுருக்கும். பட் என்ன சொல்கிறாங்க, திரும்ப திரும்ப வந்து சதத்தம் ஆல்வேஸ் 24 hours வந்து பகவானை நம்ம நினச்சிக்கிறதுக்கான தியானத்தை அட்லீஸ்ட் செயல்கள் மூலமாக, சரி நான் இந்த செயல் பண்ணுறேன், இப்போ குக்கிங் பண்ண போகிறேன்னா இதை வந்து நான் பகவானுக்கு இதோட நல்லா ஆஃபர் பண்ணணும், பிரசாதமாக அதை சாப்பிடணும், அப்படி அவருக்கு பிரீத்தி பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த கொடுக்கும்போது தான் அந்த நம்மளுக்கு உணர்வு, பூரண கிருஷ்ண உணர்வு நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஒரு வேலையிலும் இதே மாதிரி நான் என்னோடய ஃபேமிலியை காப்பாற்றுறதுக்காக கிருஷ்ணர் எனக்கு இந்த டாஸ்க்கை கொடுத்துருக்காரு, நான் அதை பண்ணணும். ஸோ இப்படி ஒன்றுலையும் வந்து நம்ம அந்த உணர்வை கொண்டு வரணும். பக்தி தொண்டில் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே மிக மிக ரகசியமான உபதேசமாகும். ஸோ பக்தி தொண்டு பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரகசியமான, நம்ம 9th chapter சொல்லியிருப்பார் ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம். அது வந்து அதே மாதிரி ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப சுசுக்கம் கர்த்துமவியம். அடுத்ததில் அன்னைக்கு கூட பிரபு சொன்னார் ரொம்ப அழகாக, இது ரொம்ப ஈஸியான வித்யா. ஏன்னா இந்த ராஜ வித்யான்னு எங்கெங்கேயும் இந்த ராஜயோகா தியானம் பண்ணுவாங்கன்னு கூப்பிட்டுட்டு போய் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு ஒளி புள்ளி, அப்புறம் அவங்க நிறைய வந்து இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. இந்த பாபாவோட இதே டிரைவ்டு இதுதான் மெசேஜ் சொல்லுவாங்க. பட் நம்மளோட இது என்னென்னா சுசுக்கம் கர்த்துமவியம், நம்ம பண்ணுற லைஃபோட எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்து பகவானுக்காக நம்ம அதை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணணும். இதுவே 18ஆம் அத்தியாயத்தின் சாராம்சமாகும். ஸோ இதுதான் பகவான் இந்த 18ஆம் அத்தியாயத்தில் நம்ம நிறைய ஃபுல் பிரபு சொன்னார், அந்த என்டையர் பகவத்கீதாவோட எல்லா சம்மரியும் திரும்ப 18வது சாப்டரில் ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணுறாரு அர்ஜுனாவுக்காக. ஸோ நம்மளுக்கு அது மூலமாக வந்து ஒரு கிளாரிட்டியை எப்படி
அந்த 3 குணத்தில் எப்படி நம்ம தவம் தானம் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக 18வது சாப்டரில் வந்து நம்மளுக்கு டவுட்டே வரக்கூடாது. எந்த விஷயம் பண்ணாலும் எப்படி பகவானை கனெக்ட் பண்ணணும், பகவானுக்கு எப்படி அதை நம்ம உணர்வுகள் மூலமாக நம்ம அந்த எல்லா செயல்களையும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக திரும்ப வந்து கிளாரிட்டிக்காக இந்த 18th சாப்டர் வந்து என்டையர் பகவத்கீதாவோட திரும்ப சின்ன சின்ன எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு திரும்ப ஃபுல்லாக ஒரு டெப்த்தில் சொல்லணுமோ அதில் சொல்லியிருப்பார் பகவான். இவ்வளவு கருணையோட பகவான் வந்து நம்மளுக்கு அர்ஜுனா மூலமாக ஒரு வாழ்க்கைக்கான மேனுவல் மாதிரி, இந்த பகவத்கீதா வந்து லைஃப் மேனுவல் தான் எப்பயுமே சொல்லுவாங்க. இப்போ வந்து இப்போ கார் ஓட்டணுன்னா அதுக்கான நம்ம சில மெக்கானிசம் தெரிஞ்சுக்கணும். அது மாதிரி இந்த லைஃப்பை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இந்த உலகத்துலேருந்து அடுத்த பிறவி வராமல் நம்ம இந்த எடுத்த ஒரு இன்னொன்று எங்கேயோ நான் ஒரு இதில் கேட்டேன். இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது பகவான் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா, நீ 100 years வந்து இப்போ நம்ம ஒரு டூர் போகிறோம், ஒரு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்கள் 7 நாள் இங்கெல்லாம் சுற்றி பார்க்கலாம், திரும்பி கொண்டு வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து உங்கள் பிளேஸில் கொண்டு வந்து விட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வரும்போது உனக்கு 100 வருஷம் இந்த உலகத்தை சுற்றி பார்க்கறதுக்கு நான் ஒரு பெர்மிஷன் கொடுக்குறேன், உன்னோட கர்மாலாம் நீ கழிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இங்கே வந்துட்டு வந்த பர்பஸே மறந்து போய்ட்றோம். இங்கே இது எல்லாமே எனக்கு சொந்தம், நான் இங்கே தான் இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு நம்ம வந்து இங்கேயே அந்த நம்ம இதில் இந்த இதை சொல்லுவோம் இல்லையா, கலோக்கியில் டேரா போட்டு இங்கேயே உட்காந்துட்டு நம்ம போக மாட்டேங்கிறோம். நம்மளை எப்படியாவது வர வைக்கணும்னு பகவான் இந்த பகவத்கீதா மூலமாக நம்மளுக்கு இவ்வளோ கருணையோட இவ்வளோ உபதேசங்களை சொல்லியிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. வண்டர்ஃபுல் வண்டர்ஃபுல் ஆஸ் யூஷுவல் மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ டிவோட்டீஸ். மாதாஜி வந்து பக்தி சாஸ்திரி ஸ்டூடெண்ட், 100% பயங்கர நாலேஜாக இருக்காங்க. இது எத்தனை பேராகிராஃபா? எல்லாருமோட நாலேஜ் இது வந்து மியூச்சுவல், எல்லார்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிறது தான் பிரபு. தனி ஞானம் இது பிரபுபாது கொடுக்குறாங்க. நீங்களாம் இண்டிவிஜுவல் எஃபர்ட் போடுறீங்க மாதாஜி, நல்லா தெரியுது மாதாஜி. யூ காட் லாட் ஆஃப் ரெஃபரன்ஸ் நாலேஜ் நிறைய சொல்றீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விஜய் என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? பிறக்கும் போது ஏன் மாதாஜி அந்த இது அறிவு நமக்கு வர மாட்டேங்குது? அது பிரபு நம்ம பிறக்கும் போது அறிவோட தான் பகவான் அனுப்புறாரு பிரபு. அதுக்கப்புறம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து ஐ திங்க் ஜடத்தோட நம்ம தொடர்பு கொண்ட உடனே நம்மளோட இது மாறி போயிடுறது. ஜட இயற்கையோட நம்ம தொடர்பு கொண்டுறோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல பிறக்கறச்சியே. நம்ம எதுக்காக மனித பிறவி எடுத்துக்கிறது, நம்ம வந்தது நோக்கம் என்ன, நம்ம எதுக்காக வரோம், மாறி போயிடுறது. அதுதான் மெயின். விஜயரத்தம், பிரபு பிரபு, நாம எதுக்காக வரோம், வந்தருடைய நோக்கம், முக்கியமான நோக்கம் என்ன, எதை தொலைப்பதற்கு வரோம்? கர்மா. தொலைக்கிறோமா இல்ல சேர்க்கிறோமா? புதுசா சேர்த்துக்கிறோம். அதுதான் நிறைய பேக்கேஜ் வச்சிருக்கோம். நம்ம எல்லாரும் நிறைய பேக்கேஜ் இருக்கு. அதை தொலைக்கிறதுக்கு பதிலா எதிர்ப்பமா நிறைய சேர்த்து என்ன சொல்லிக்கிறோம். இந்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறீங்களா? கவிதா கணேஷ் மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று சொல்லட்டுமா பிரபுஜி? நம்ம பிறந்த உடனே வந்து அந்த சடம் அப்படிங்கிற அந்த வாயு வந்து நம்மளை தாக்கணுன்னே வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும்போது நமக்கு பகவான் எல்லாம் பார்த்துருவோம், எல்லாமே நமக்கு தெரியும், இனிமே பிறப்பே எடுக்கக்கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருப்போமா. ஆனா வெளியில வந்தோடனே அந்த வாயு நம்மளை தாக்கணுன்னே நமக்கு எல்லாமே மறந்துரும். ஆனா நம்மாழ்வார் வந்து அந்த வாயுவை வந்து எட்டி உதைச்சிட்டு வந்ததுனாலதான் அவருக்கு வந்து சடகோபர்னு ஒரு பேரே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதனாலதான் அவர் 16 வருஷம் அப்படியே புளிய மரத்தை பொந்துலயே தான் உட்கார்ந்துருந்தாரு. கண்ணு திறந்து பார்க்கல, குழந்தைதான் தவழ்ந்து போய் ஒரு புளிய மரத்து பொந்துக்குள்ள உட்காந்துக்குச்சு. 16 வருஷம் அப்படியே தவ மாதிரி இருந்தாங்கன்னு சொன்னாங்க பிரபுஜி. ஹரே. சரி, இந்த பேராகிராஃப் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் பிரபு. படிங்க. பகவத்கீதையின் மற்றொரு விஷயம் என்னவெனில், புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே பரம உண்மை. அருவ பிரம்மன் பரமாத்மா, இறுதியில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் என்று 3 நிலைகளில் பூரண உண்மை உணரப்படுகிறது.
பூரண உண்மையை பற்றிய பக்குவமான ஞானம் என்றால் கிருஷ்ணரை பற்றிய பக்குவ ஞானம் என்பது பொருள். ஒருவன் கிருஷ்ணரை புரிந்து கொண்டால் ஞானத்தின் அனைத்து துறைகளும் அந்த அறிவின் அம்சமாகி விடுகின்றன. தனது நித்தியமான அந்தரங்க சக்தியில் எப்போதும் நிலை பெற்றிருக்கும் கிருஷ்ணர் தெய்வீகமானவர். அவரது சக்தியிலிருந்து தோன்றிய உயிர்வாளிகள் நித்தியமாக கட்டுண்டவர்கள், நித்தியமாக முக்தி பெற்றவர்கள் என இருவகைப்படுவர். எண்ணிலடங்காத அத்தகு உயிர்வாளிகள் கிருஷ்ணரின் முக்கிய பகுதிகளாக கருதப்படுகின்றனர். ஜட இயற்கை 24 பிரிவுகளில் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. நித்தியமான காலத்தால் உண்டாகும் படைப்பு வெளிப்புற சக்தியால் உருவாக்கப்பட்டு அளிக்கப்படுகிறது. அகிலத்தின் இந்த படைப்பு மீண்டும் மீண்டும் தோன்றி மறைகின்றது. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. லலிதாராம் மாதாஜி, நீங்களே சொல்லுங்க மாதாஜி. கிருஷ்ண பிரபு 18th chapter full. தேங்க்யூ பிரபு. பகவத்கீதையின் மற்றொரு விஷயம் என்னவெனில் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணரே பரம உண்மை. இன்னொரு விஷயம் வந்து திரும்ப திரும்ப ஏன்னா கிருஷ்ணரே அதான். இப்போ அவரை பற்றி இப்போ வந்து ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறோம், நம்மளை பற்றி நம்ம சொல்கிறாங்க. அன்லெஸ் வி சே நம்ம வந்து நான் இதை படிச்சிருக்கேன், இதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும், இதான் என்னோட குவாலிஃபிகேஷன், இது என்னோட ஸ்கில்ஸ் அப்படிலாம் சொன்னால் தான் நம்மளை அவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கிறாங்க. அது மாதிரி நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக பகவான் வந்து இந்த 10வது சாப்டரில் விபூதி யோகம் இது மாதிரி 7th நிறைய ஆரம்பிப்பார். நான் தான் நீரின் சுவையாக இருக்கேன், இது மாதிரி எங்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வருது, அகம் சர்வசிய பிரபவோ, அப்படி வந்து எல்லாம் ஒன்னொன்னுலேயும் நம்மளுக்கு வந்து அப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அவரை பற்றி அந்த விஸ்வரூபமில் வந்து என்டையராக அவரோட அந்த பிரகிருதி பற்றி சொல்கிறார். அப்புறம் இது மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு புரியும், நம்மளுக்காக கருணையோடு அவர் வந்து அவரை பற்றி சொல்கிறார். ஏன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி பாகவதத்தில் சொல்லியிருப்பார், எனக்கு அதாவது இந்த பறவை அதோட சக்திக்கு எவ்வளோ வானத்தில் பறக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் என்னால் பகவானை பற்றி சொல்ல முடியும். சுகதேவ் கோஸ்வாமியே சொல்லியிருப்பார். அவர் வந்து வியாசதேவரோட பையன், அவ்வளோ பெரிய அவர் சுகதேவ் கோஸ்வாமி எல்லாம் உணர்ந்த அந்த டிரான்சன், அவர் வந்து அந்த இதில் இருக்கக்கூடியவர், ஃபுல்லுமே ஒரு பௌதிகம் இல்லாமல் ஆன்மீக தளத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமஹம்சா. ஸோ அவரே வந்து அவ்வளோ பகவானை பற்றி புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னு சொல்லுவோம். இப்போ நம்மளால வந்து பகவானை புரிஞ்சுட்டு பக்தி பண்ணணுங்கிறது வந்து ஒரு இயலாத காரியம், மோர் தென் இம்பாசிபிள்ங்கிற மாதிரி. அதனால பகவானே இறக்கப்பட்டு அவரை பற்றியான ஃபுல் ஞானத்தை நம்மளுக்கு பகவத்கீதையில் சொல்கிறார். அதனால தான் அவர் வந்து நான் எப்படி சுப்ரீம் பர்சனாக இருக்கேன் அப்படிங்கிறத அவ்வளோ சொல்கிறார். பிரபு ஜாயின் பண்ணியிருக்கார். பிரபு ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்கள் கண்டிப்பாக பண்ணி மாற்றி அவரும் கேட்டுட்டு இருக்கிறாரு, அவருக்கு கவனிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபு அவர் சொல்லிட்டோம் பிரபு 18வது சாப்டர் அவர். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இது என்னப்பா நாங்க தலையே காட்டக்கூடாது. அதான் நான் சொன்னேன் நீங்க கவனிக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு. இல்ல நான் பேரை மாத்திருந்தா உள்ள நுழைய உங்களுக்கு. ஏதோ நீங்க சொல்றதெல்லாம் கேட்டு கேட்டு எது பிரபு. இல்ல அதுல வேடிக்கைன்னா எல்லாரும் கரெக்டா கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. பிரபு வந்தாச்சு, பாப்பாச்சு, அதனால நீங்க பாப்பா நாராயணா. இந்த செகண்ட்ல அது கண்டினியூ ஆகுதா நேத்தி? இது எஸ் பாபா, எஸ் பாபா. பேராகிராஃப் என்னப்பா அது, படிங்க. இங்க இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பிரபு. நான் மொபைல்ல தான் ஜாயின் பண்ணிருக்கேன். ஓகே ஓகே. அது கொஞ்சம் படிச்சீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். சரி, யார் படிங்க? ஜெயந்தி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. இரு நண்பர்களுக்கிடையே போர்க்களத்தில் நடைபெற்ற ஒரு விவாதமாக மட்டுமே பகவத்கீதையை எடுத்துக்கொள்ளும் சிற்றறிவாளர்கள் பலர் உள்ளனர். ஆனால் அத்தகு நூல் சாஸ்திரமாக முடியாது. போரிடுதல் என்னும் நீதிக்கு புறம்பான செயலில் ஈடுபடுமாறு அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் அறிவுரை கொடுத்திருக்கிறாரே என்று சிலர் எதிர்க்கலாம். ஆனால் நீதியின் உன்னத உபதேசம் பகவத்கீதையே என்னும் உண்மை நிலவரம் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. நீதியின் பரம உபதேசம் என்னவெனில்
மன்மனா பவமத் பக்த, கிருஷ்ணரது பக்தனாக ஆக வேண்டும். இஃது 9ஆம் அத்தியாயத்தின் 34வது பதத்தில் கூறப்பட்டது. மேலும் எல்லா தர்மத்தின் சாரமும் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைவதே. சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ மாமேக்கம் சரணம் ரிஜ. பகவத்கீதையின் உபதேசங்கள் பரம தர்மத்தையும் நீதியையும் உள்ளடக்கியுள்ளன. மற்ற முறைகள் தூய்மைப்படுத்தலாம். இந்த முறையினை அடைவதற்கு ஒருவனுக்கு வழிகாட்டலாம். ஆனால் எல்லா தர்மத்திற்கும் நீதிக்கும் இறுதியாக விளங்குவது கீதையின் இறுதி உபதேசமான கிருஷ்ணரிடம் சரணடை என்பதே. இதுவே 18வது அத்தியாயத்தின் தீர்ப்பாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. தெளிவா பிரபுபாத் எழுதிட்டார். ரொம்ப சுருக்கமா சொல்லணும்னா, மனித வர்க்கத்தின் வழிகாட்டி, ரத்ன சுருக்கமா சொல்லணும்னா அதுக்கு மேல பதிலே இல்லை. நான் இந்த நம்பிக்கையில இருக்கேன், நான் அந்த நம்பிக்கையில இருக்கேன் அப்படிங்கிற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை. இல்ல அந்த நம்பிக்கையில இருக்கிறவங்க கீதையெல்லாம் சாண்ட் பண்றாங்க, ரொம்ப பிரமாதமா பண்றாங்க அப்படிங்கிற பேச்சுக்கெல்லாம் இடமே இல்லை. எந்த நம்பிக்கையில இருந்தாலும் ஒன்னே ஒண்ணுதான், அதுதான் வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி கீதை. இதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்து இருக்கவே முடியாது. சாஸ்திரங்களை தெரிஞ்சவங்க, இதை புரிஞ்சவங்க இதை இந்த அளவுக்கு பாராட்டுவார்கள். இல்ல அறவேக்காடா இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பலவிதமான அவங்களுடைய சிற்றறிவை வச்சு பலவிதமா கற்பனையை ஓட விடுவாங்க. காரணம் என்னன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு விஷயத்த பேசுறதுக்கு எல்லாருக்கும் அனுமதி இருக்கலாம், ஆனா எத்தனை பேருக்கு அது பேசுறதுக்கு தகுதி இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே நம்ம பேச ஆரம்பிக்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தான். காரணம் என்னன்னு சொல்றேன்னு வச்சுங்களேன், சாதாரண பௌதீக விஷயங்களுக்கே இவ்வளவு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கு இல்லையா? என்ன சொல்றாங்க, ஒரு பட்டிமன்றம்ங்கிறாங்க, இல்லாட்டா ஒரு தேர்வுங்கிறாங்க. இதெல்லாம் பௌதீக கண்ணோட்டத்தோட செய்யக்கூடிய விஷயங்கள். இதுல எல்லாத்திலுமே என்ன சொல்றாங்க, எல்லாரும் பங்கு பெறலாம், ஆனா தேர்வு பெறுவர்கள் சிலரே அப்படிம்பாங்க. அப்ப என்னாச்சு, அவங்கதான் தகுதி அடைந்தவர்கள். இப்ப இது பௌதீகத்துக்கு இப்படி இருக்கும்பொழுது ஆன்மீகத்தட்டுல இருக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான விஷயம், அதுவும் குறிப்பாக போர்க்களம் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதை ஒரு ஆச்சாரியர் பிரபுபாதுடைய சிஷ்யர் என்ன சொல்றாரு, இந்த போர்க்களத்தை நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒப்பிடுகிறார். ஏன் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண பிரபு, நீங்க எப்பவுமே பதம் பதம் விப்பதம். வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் வேற கருத்துக்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்களே பக்தர்களே, எல்லாம் கலகலன்னு பேசுங்க தைரியமா. நமக்குள்ள இருக்கிற மன போராட்டங்களே ஒரு போர்க்களம். வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் வேற. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா. வெரி குட், வண்டர்ஃபுல். முக்குணங்கள்லாம் ஆதிக்கத்தினால. அப்புறம் சொல்லுங்க பிரபு. அறியாமையினால பிரபு. அறியாமையினால. அப்புறம் ரொம்ப ரத்தினமா சுருக்கமா சொல்லணும்னா, நம்ம வாழ்க்கையில அடிக்கடி பல நேரங்கள்ல தத்துவங்களை பேச ஆரம்பிப்போம். தத்துவங்கள் எப்படி இருக்கும்னா அனுபவத்தின் வாயிலாக இருக்கும். அந்த தத்துவங்கள் முழுமை பெற்றதான்னு கேட்டா கேள்விக்குறியா இருக்கும். அவன் தெரிஞ்ச அளவுக்கு, அவன் அனுபவப்பட்ட அளவுக்கு பேசுவானே தவிர உண்மையான தத்துவத்தை அவனால பேச முடியாது. கரெக்டா இல்லையா? உதாரணம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்றோம், தானத்தை பத்தி பேசுவோம். என்ன பொதுவான விஷயங்கள். தானங்கள் நம்ம அடிக்கடி பார்த்துருக்கோம். அவர் பெரிய செல்வந்தர், அவர் இலவசமா ஒரு ஆஸ்பத்திரியை திறந்து விட்டுருக்காரு அப்படின்னு நம்ம பாராட்டுவோம். இது நம்ம சாதாரண கண்ணோட்டம், நமக்கு புத்தி கேட்டின வரைக்கும். சரியா? அவரை ஓஹோன்னு கொண்டாடுவோம், அவருக்கு சிலை கட்டுவோம், இன்னொன்னா பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணுவோம். ஆனா கீதையில அதை போல சொல்லப்படலையே. கீதையில என்ன சொல்லப்படுது, அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு எது முக்கியமோ அதை கொடுத்து இந்த தானத்தை கொடுத்தாதான் அர்த்தம் இருக்கு. புரியுதா? அப்ப என்னாச்சு, ஒரு விஷயத்தை எல்லாரும் பேசலாம், ஆனா தகுதி உள்ளவர்கள் தான் அதை ஆராய்ந்து அலசி அதுல தத்துவத்தை கண்டுபிடிக்க முடியும். தத்துவத்தை முழுமையாக கண்டுபிடிக்க முடியும். தத்துவத்தை ஒரு கோணத்துல பார்த்துட்டு விட முடியாது. காரணம் என்னன்னா, இப்ப இதை சொன்ன பாருங்க, இந்த ஒரு விஷயத்தை இதுலதான். அதே போல பாத்தீங்கன்னா, நான் என்ன சொன்னேன், போர்க்களமும் வாழ்க்கையும் ஒன்று. ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னீங்க விபதம் பதம் விபதாம்னு சொன்னீங்க. இன்னொருத்தர் மனத்துக்குள்ள நிறைய போராட்டங்கள் அப்படின்னு பல விதமா சொன்னோம். நம்ம அன்றாட பேசிக்கொள்ள விஷயம் என்ன, வாழ்க்கையை ஒரு போராட்டம் ஆயிடுத்து சொல்றோமா இல்லையா?
அதுவும் குறிப்பாக நரக வாழ்க்கையில் சாரி நகர வாழ்க்கையில் தவறுதலா வந்துருச்சு. பரபரப்பான உலகம். அப்ப என்ன சொல்றோம், வாழ்க்கை ஒரு போராட்டம் ஆயிடுச்சு. எப்படியே கோடி கோடியா சம்பாதிக்கிறவனும் சரி, அன்றாடம் என்ன ரிக்ஷா இழுத்தோ இன்னொன்னு இழுத்தோ அவன் 3 வேளை சாப்பிடறதுக்கும் சொல்றானா இல்லையா? அப்ப வாழ்க்கையே ஒரு போராட்டம்ங்கிறத, அந்த போராட்டத்துல என்ன பண்ணணுங்கிறது யாருக்கா தெரியுதா? தெரியல. ஏன் தெரியல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அறியாமையில கட்டுண்டு இருக்கிறோம். இவ்வளவுதான் ஒவ்வொருத்தரும் சொன்னீங்க. ஆன்மீக அறிவு இல்ல, அறியாமை, பல விஷயம். அப்ப என்ன ஆச்சு, இப்ப நம்மளும் இதே போலதான் இருந்திருக்கோம். இப்ப அடுத்தவங்களை நம்ம சொல்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன சொல்லணும், நமக்கு முதல்ல சொல்லிக்கணும். ஏன்னா புரோபாதிஸ்கான்ங்கிறது, புரோபாதுடைய பகவத்கீதைங்கிறது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எல்லாருமே இப்படி இருந்திருக்கோமா இல்லையா? இப்ப கூட சில பேருக்கு இன்னமும் சில சங்கடங்கள் இருக்கு, தீர்வு காண முடியல. காரணம் மாயையுடைய வலை இருக்கு பாருங்க, அத ஒத்து தப்பிச்சு போக முடியாது. இறுக்கி பின்னல் போட்டுச்சு. அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஒரு கதை சொல்லுவாங்க. என்ன, ஒரு பூனைய ஒரு வலைய பிடிக்க வச்சுட்டான். அந்த பூனை பக்கத்துல ஒரு எலி இருந்துச்சான். எலி சொல்லித்தான், நீ என்ன நான் இதுல இருந்து விடுவிச்சுட்டான என்ன நீ சாப்பிட்டுருவேன்ட்டு. அந்த கதைய நமக்கு தெரிஞ்ச அளவு குட்டி குட்டியா ஒரு சில இடங்கள்ல நூலை கட்டு பண்றோம், என்ன கத்தரிச்சு விடுறோம். ஆனாலும் இந்த சிக்கல் இடியாப்ப சிக்கலா தான் இருக்கு. இன்னும் உண்டா இல்லையா? ஏன்னா நம்மளால தீர்வு காண்றதுக்கு என்னெல்லாமோ முயற்சிகள்லாம் பாக்குறோம். ஆனாலும் அங்கங்கு பலவிதமான தடைகள். அப்ப என்ன ஆயிடுது, அதுக்குதான் இங்க கீதையில என்ன சொன்னாங்க, பாக்கி விஷயங்கள் எல்லாம் பாக்கி நூல்கள்லாம் பலவிதமாக சொல்லலாம், ஆனால் கீதை ஒரே விஷயத்தான் சொல்லும். என்ன, எல்லா தர்மங்களையும் முழுமையாக கண்ணனிடத்தில் சமர்ப்பிக்க. எப்படி, மன்மனாபவ மத் பக்து, அவனுடைய பக்தனாகி அவனுடைய திருப்பாதங்களில் அனைத்து தர்மங்களையும் சமர்ப்பிப்பாயாக. அதைத்தான் என்ன சொல்றோம், கர்மத்தை செய், கர்மத்தினுடைய முழுமையான விஷயத்தை அவனிடத்தில் சமர்ப்பிக்கவும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த பிரச்சனையே வராது. ஒரு உதாரணம் சொல்லி முடிச்சிடுறேன், இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். குழந்தை பிறந்தோடனே நம்ம அடிக்கடி இந்த கிளாஸ்ல சொல்லக்கூடிய விஷயம் தான் அது. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். இப்படி சேட்டை செய்யுது, அப்படி பேசுது, இப்படி பேசுது, இதெல்லாம் சொல்றோமா இல்லையா? அது கொஞ்சம் பெருசா போச்சுன்னா, அது இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா போச்சுன்னா தோளுக்கு மிஞ்சியா, தோளுக்கு மிஞ்சினால் தோழன் சொல்லணும். இப்ப அப்படி இல்லது, தோளுக்கு மிஞ்சினால் எதிரி. அப்படிதான் சொல்லிக்கணும். காரணம் என்னன்னா, அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கருத்து சுதந்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதே போல இன்னும் சொல்ல போனா நிறைய விஷயங்கள், கொஞ்சம் இல்ல நிறைய சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். அதுல எதனால பிரபுபாதா ரொம்ப அழகா சொல்லி முடிச்சிட்டாருன்னா, எல்லா மனித உயிர்களுக்கும் ஒரே புகலிடம், ஒரே அடைக்கலம். அல்லலுயா இல்ல, என்ன, கண்ணனின் திருவடிகளே, அவங்களுக்கு இங்கதான் அடைக்கும். சோ அந்த அளவுக்கு ஆணித்தரமாக வாழ்க்கையை வழிகாட்டக்கூடியது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இந்த பகவத்கீதைங்கிற ஆன்மீக நூல். சாதாரண 2 பேர் சைக்கிள் தள்ளுறவனோ வண்டி தள்ளுறவனோ அவங்க பேசிக்கக்கூடிய விஷயங்களே இல்லது. இல்ல பெரிய பெரிய முதலாளிகள் அவங்க நடத்தக்கூடிய சந்திப்புகளோ அதுவும் இல்லை. இதெல்லாம் அனைத்தையும் கடந்து செல்லக்கூடிய ஒரு உன்னதமானது. ஏன்னா மனித வர்க்கத்திற்கு இது இல்லை என்றால் எல்லாமே அழிவு பாதையெல்லாம் போகும். சந்தேகம் இருக்கா இந்த வார்த்தையில? காரணம் பாத்தீங்கன்னா, இது இல்லாதவங்களுடைய வாழ்க்கை பாதை நம்ம படிக்கிறோம், பத்திரிகையில கேட்கிறோம், ரொம்ப சங்கடமா இருக்கு.
என்ன ஒரே பரிதாபம் என்ன, அறியாமை. அதுக்காக தான் பிரபுபாத் என்ன பண்றாரு, எல்லாருக்கும் எடுத்துரை, எல்லாருக்கும் சொல்லு, நீ முழுக்க தயாராகிக்கோ, அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லு. அதனால்தான் இஸ்கான் உள்ள வந்தாச்சுன்னா, காலடி வச்சாச்சுனாலே மெல்ல 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 என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய அன்றாட கடமைகளை செய்ய வேண்டும். அதைத்தான் என்ன சொல்றோம், சாதன பக்தி. அதோட கூட கூட கிடைக்கக்கூடிய ஞானம் எது, கீதையின் ஞானம். அதனால்தான் பிரபுபாத் என்ன சொல்றாரு, எந்த ஒரு பக்தனும் முதல்ல கீதையைத்தான் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அதுக்கப்புறம் தான் பாகவத்துக்குள்ள. அப்ப என்னாச்சு, பக்குவம் முதல்ல, அந்த ஆத்மாவானது பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுதுதான் பாகவதத்தை படிச்சா என்னங்கிறது புரிஞ்சுக்க முடியும். அப்ப எந்த அளவுக்கு இந்த கீதைங்கிறது ஒரு பெரிய பொக்கிஷம் மனித வர்க்கத்திற்கு. ஆனா நிறைய பேர் நாத்திகம் பேசலாம், ஒன்னொன்னு பேசலாம், அவங்க வாழ்க்கையில சறுக்கி விழுறதா இருக்கட்டும், வாழ்க்கையில் நிறைய அவங்களுடைய பாதை அழிவை நோக்கி சென்றாலும் அவங்க மாற மாட்டாங்க. காரணம் என்ன, அவங்க அறியாமை மாத்திரமில்ல, பொறாமையும் இருக்கு. ஆனா கீதையில என்ன சொல்றாங்க அண்ணன், அவங்களெல்லாம் கீழுலகங்களுக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள். ஏன்னா பகவானின் சட்ட திட்டங்களையும் பகவானுடைய ஆளுமையும் என்ன அவங்களால ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை, எதிர்கொள்ளவும் முடியவில்லை. ரெண்டு வார்த்தையும் பொருந்தும், உண்டா இல்லையா? ஏற்றுக்கொள்ள முடியல, எதிர்கொள்ளணும்ல, கரெக்டா இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க, ரெண்டே பேர் தான். அதான் ஒண்ணு ஜெயந்தி மாதாஜி, இல்லாட்ட சுரேஷ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏற்றுக்கொள்வது ஒன்று, எதிர்கொள்வது ஒன்று இல்லையா? ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை என்றால் எதிர்கொள்ள வேண்டும், கரெக்டா இல்லையா? எஸ் பிரபு. பிரபு எஸ் பிரபு, கரெக்ட் பிரபு. ரெண்டுக்கும் இப்ப தெய்வ சக்தி இல்லைன்னு ஒருத்தன் பேசினான்னா, இப்ப சுனாமியே வந்துச்சு, ஏன் சுனாமியை சமாளிக்க முடியல உங்களால, எதிர்கொள்ள முடியலையா? பூகம்பம் வந்துச்சு, ஒண்ணும் பண்ண முடியலையே, எரிமலை வெடிக்குது, அப்ப சொல்றதுனால வருது பிரபு, அவன் சொல்லாம இருந்தானே வராது பிரபு, அவன் சொல்றதுனால வருது. அதத்தான் சொன்னேன். அதனால இந்த ஜீவாத்மாங்கிறது என்றென்றும் கண்ணனின் நிரந்தர சேவகனாகத்தான் இருக்க முடியும், வேற ஒன்றும் முடியாது. ஏன்னா அதனுடைய நிலையே தான், அந்த நிலையை மாற்ற முடியாது. எப்ப மாற்ற முடியும், அடி பணிந்தால் என்ன நடக்கும், அவனுடைய நெருக்கத்தில் செல்லலாம். அந்த நெருக்கத்தில் செல்லும் போது அவன் என்ன பண்றான், தன்னைத்தானே என்ன பண்றான், குறைத்து கொண்டு நம்மளை ஆனந்தத்தில் திளைக்க செய்கிறான், உண்டா இல்லையா? எஸ் பிரபு, உண்மை. அப்ப நேத்திகே சொன்னோம், இதே போல இதே அர்ஜுனன் பின்னாடி என்ன சொல்றான், என்னுடைய காண்டீவத்துக்கு சக்தி இல்லை, என்னால ஜெயிக்க முடியல, என்னுடைய சக்தி எல்லாம் போயிடுத்து. இதே கதை தான் ஹிரண்யகசிப்புக்கும். ஹிரண்யகசிப்பு என்ன பண்றான், சக்தி அவனுக்கு தானாக பெற்றதாக கருதுகிறான். இப்ப என்ன ஆச்சு, அந்த உன்னத சக்தியை அவனால ஏற்றுக்கொள்ள மனம் இல்லை. இப்படி இருந்தாதான் இவங்களுடைய வாழ்க்கை இப்படிதான் இருக்கும். எப்போ ஒருவன் வாழ்க்கையில் இந்த கீதையை அன்றாடம் படிப்பது மாத்திரமல்ல, புரிந்து கொள்வது மாத்திரமல்ல, அதை மனப்பாடம் செய்வது மாத்திரமல்ல, அதை என்ன செய்ய வேண்டும், கடைபிடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும், நடைமுறைப்படுத்த நடக்க வேண்டும். அதை நடைமுறைப்படுத்தினாதான் அதுக்கு அடுத்த லெவல். அப்ப பக்குவ நிலை தானா வந்து. அப்போ வாழ்க்கையில நிறைய போராட்டங்கள் வரலாம், நிறைய பிரச்சனைகள் வரலாம். எல்லாம் எப்பேற்பட்ட போர்க்களமா இருந்தாலும், எது குருக்ஷேத்திரத்தை விட பெரிய போர்க்களமா இருந்தாலும் அது என்ன பண்ண முடியும், எளிதாக என்ன சமாளிக்க முடியும் பிரபு, விட முடியும். அவ்வளவுதான். இதுதான் புரிஞ்சுக்கணும், இதுதான் சீக்ரெட். ஆனால் அவனால் அது என்னது, மனது இதில் திசை திருப்ப கடினமாக இருக்கிறது. சோ எல்லாரிடத்திலும் மீண்டும் மீண்டும் வேண்டுகோள் என்னன்னா, இதை நம்ம ஆரம்பிச்சு 5 வருஷமா ஆயிடுத்துன்னு நினைக்கிறேன், ஞாபகம் எனக்கு 19 ஆரம்பிச்சோமா, 20 ஆரம்பிச்சோம், 22 என்னப்பா என்ன எங்க இருக்கீங்க, பிஃபோர் கோவிட். ஹலோ, பிரபு ஒரு நிமிஷம், ஃபர்ஸ்ட் பாகவதம் ஆரம்பிச்சோம், அதுக்கப்புறம் தான் 22 மார்ச்ல தான் நான் டேட் எழுதி வச்சிருக்கேன்.
பகவத்கீதா ஆரம்பிச்சோம். ஆமா பிரபு, பாகவதம் தான் ஃபர்ஸ்ட் இல்ல அவர் ஆரம்பிச்சோம். சொன்னது சரியா இருக்கும். ஏன் தெரியுமா? இல்ல இவரு இவர் விஜய் சொன்னது கரெக்டா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த பாகவதத்தை தான் ஆரம்பிச்சோம் முதல்ல, அப்புறம் தான் கீதையை சேர்த்தோம் அதுல. ஆமாமா, கரெக்ட். அது டேட் இருக்கு பாரு பிரபு, டேட் எழுதி வச்சிருக்கேன் நானு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, வெரி குட், ஓகே, வெரி மிக்க குட். நன்றி தம்பி, மிக்க நன்றி. ஆமா. சோ அதனால எல்லாரும் தயவு செய்து மீண்டும் கை கூப்புகிறேன். என்ன, இதை திருப்பியும் தொடங்க போறோம். அதனால இதுக்கு வந்து கீதை முடிந்து விட்டதுன்னு யாரும் கருத வேண்டாம். கீதை நம்ம வாழ்க்கையோட தினந்தோறும் என்ன செய்யும்? பின்னி பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. அதுக்கப்புறம் பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே அந்த பயணத்தை தொடரணும். அந்த இருங்க. யாரோ பயணம் சொல்றாங்க, இனிக்கவும் யாரோ செய்யும். சொல்றாங்க, யாரோ சொல்றாங்க. நல்ல வார்த்தை சொல்லுங்கம்மா, திருப்பி இறங்கி சொல்லுங்க. வாழ்க்கையில ஒரு அங்கமா இருக்கணும் கீதையும். வெரி குட், ஒண்டர்ஃபுல். வாழ்க்கையின் அங்கமாக அமைய வேண்டும். வெரி நைஸ். அப்புறம் வேற என்ன வார்த்தை சேர்க்கணும்? பக்தர்களே, கடைசி மூச்சு வரைக்கும் படிக்கணும் பிரபு. அப்புறம் இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க. கடைசி மூச்சு வரைக்கும் படிக்கணும் பிரபு. சிறந்த ஆசான், சிறந்த ஆசான். அப்புறம் பாக்கி எல்லாரும் சொல்லட்டும். நிறைய பேர் வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி ஜெயதா பத்மா மாதா எதை சொல்ல வந்தாங்களே, அதை மட்டும் கொடுங்க. வாழ்க்கையினுடைய இலக்கை வெற்றி அடைவதற்கு. சரி, இதெல்லாம் சொன்னீங்களே, இன்னொரு வார்த்தை சொல்லலாமா? வாழ்க்கையின் ஒரு பொக்கிஷம் பிரபு. எதுங்க வரேன். கவிதா கணேஷ் ஒன்றும் சொல்லல, கிருத்திகா வாய திறக்கல, லலிதா ஸ்ரீ திறக்கல, நிறைய பேர் இருக்காங்க. தாரிகா அம்மா வாய திறக்கல, குமார் அம்மாவும் வாய திறக்கல, நிறைய இவ்வளவு பேர் இருக்காங்களே, யாரும் வாய திறக்கலையா? அச்சா, லோகபவனா, சுரார்ச்சிதா. பாண்டவன் மாதிரி துக்க நேரத்துல சத்சங்கத்துல வந்து பகவத்கீதை கேட்டா பகவானோட கனெக்ட் ஆகிற அந்த உணர்வு வருது பிரபுஜி. நிறைய தோத்து போற நேரத்துலயும் துன்பத்துல உள்ள போகும்போதும். அடுத்தது இன்னொருத்தர் சொல்ல யாரோ வராங்க, சொல்லுங்க. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மனசு வந்து கொஞ்சம் திடப்படுத்திக்கிற சூழ்நிலையை சமாளிக்கிறதுக்கான தைரியம் கிடைக்குது பிரபுஜி. வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் நெக்ஸ்ட். அப்புறம் இன்ப துன்பம் வந்தா, இன்ப துன்பங்கள் வந்தா அதுல வந்து நாம ரொம்பவும் வாங்கி இருக்க கூடாது. அது மாதிரி அந்த சில வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் சரி, நெக்ஸ்ட். அடுத்து பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்கம்மா. பௌதீக பற்றுல இருந்தெல்லாம் ஒரு டிட்டாச்மெண்ட் கிடைக்குது பிரபு. அதெல்லாம் முழுமையா கிடைக்காட்டாலும் கொஞ்சம் கிடைக்குது. வெரி குட், வண்டர்ஃபுல். நிச்சயம், வெரி குட். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தடால் பிரபு. நம்ம கீதையை படிக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பக்குவ நிலைக்கு வந்துடுறோம் பிரபு. வெரி குட், வண்டர்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல். அப்புறம் பாக்கி எல்லாரும் ஒவ்வொருத்தரா. சௌதாமினி மாதா இதை சொல்ல வராங்க, சொல்லுங்க. வாழ்க்கையின் வழிகாட்டி. வண்டர்ஃபுல். அப்புறம் விஜயேஸ்வரா. கிருஷ்ணா பிரபு, நம்ம விருப்பங்கள்லாம் கொஞ்சம் குறையுது பிரபு. ஆஹா ஆஹா, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ், வெரி நைஸ், வண்டர்ஃபுல். அப்புறம் நெக்ஸ்ட். நம்ம துவண்டு இருக்கிற போது, மனசு ரொம்ப துவண்டு போற போது தாரங்கள்லாம் நம்மள தூக்கி எழுப்பி விடுறது. குச்சியை கட்டி நிறுத்தி வைக்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. அது அப்படியே எப்படி கொடி துவண்டுதுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? கொடிக்கு கம்பு கொடுத்து நிறுத்தோம் இல்லையா? அதே போல வச்சு மடி அது தவறு போடும்போது தானே அது தூக்கி விடுறது நம்மளுக்கு. இதெல்லாம் மனசுல. வெரி குட், வெரி குட். அப்புறம் ஹரேஷ்ணா பிரபுஜி, எந்த துன்பத்தையுமே பெருசா எடுத்துக்கிறது இல்லை. இதுக்கு முன்னால பெருசா வெரி நைஸ், வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். அப்புறம் பிரபு, வாழ்க்கையில இக்கட்டான சூழ்நிலைகள்ல மனசு அமைதியா வச்சுக்கிறதுக்கும் சரியான முடிவு எடுக்கிறதுக்கும் பகவத்கீதை உதவி. வண்டர்ஃபுல், வண்டர்ஃபுல். நிதானம் வாழ்க்கையில. வெரி குட், வண்டர்ஃபுல். அப்புறம் பிரபுஜி, அசாஸ்வதம் துக்காலயம் பிரபுஜி. அதனால எந்த ப்ராப்ளமோ இல்ல என்ஜாய்மெண்டோ எவ்ரிதிங் இஸ் டெம்பரரி. இத வந்து சாட்சி மாத்திரமாவே பாத்துக்கிட்டு அதுல இன்வால்வ் ஆகணும்ன்றது. வெரி குட், வண்டர்ஃபுல். அப்புறம் தாமரை இலையில் தண்ணீர் போல. கரெக்டா சொல்லலாமா? எஸ் பிரபுஜி, எஸ் பிரபுஜி. சரி, எனக்கு இன்னொரு வார்த்தை கிடைச்சது இப்போ. என்ன,
நிறைய பேர் வந்து 60-70க்கு அப்புறம் கையில ஒரு என்ன வச்சுப்பாங்க நடக்கிறத கைத்தடி. கைத்தடி. நல்ல தமிழ் கைத்தடி. சோ இப்போ இது வந்து பிறந்தவனே கைத்தடி தேவையா இல்லையா? அப்ப என்னாச்சு? ஆமா, நிச்சயமா நிச்சயமா நமக்கு வந்து ஒரு ஊன்றுகோல். அவங்க பதம் பதம் ஏற்றுப்பதான்னு சொன்னாங்க. ஒரு சில பக்தர்கள் சொன்னாங்க கஷ்டங்களை வந்து சகிக்க பழகிக்கிறோம், என்ன ரொம்ப சந்தோஷம் வந்தாலும் நிதானமா இருக்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப என்னாச்சு, எல்லா நிலைகளிலும் நமக்கு வந்து ஒரு நிதானத்தை கொடுக்கிறது. அதுதான் ஊன்றுகோல். அதோட இல்ல, நம்மளே நாமே எடை போடவும் முடியும். ஏன்னா இதை படிச்சு படிச்சு பழகிக்கிறோம் இல்லையா? ஏதாவது சூழ்நிலையில் ரொம்ப ஓஞ்சி போய் உட்காந்தோன்னா ஐயடா இது முட்டாள்தனம்டா, கீதையை படிச்சா ஏதாவது கிடைக்கும் விஷயம் அப்படின்னு தோணுது. அதே போல ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாலும் இல்ல இதுவும் நமக்கு நிச்சயம் இல்லை, நிரந்தரம் இல்லை அப்படின்னு அடுத்த சிந்தனை. இப்படி பல கோணங்களில் நமக்கு இதை அனுபவிக்க முடிகிறது. ஒண்டர்ஃபுல். எல்லாரும் நிறைய கத்துட்டு இருக்கீங்க, புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, வாழ்க்கையிலையும் செயல்படுத்துறீங்கிறது தெரியுது. ஒவ்வொருத்தரையும் கருத்து கேட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் யாராவது கருத்து சொல்றதா சொல்லுங்க. கிருஷ்ணா பிரபு. சொல்லுங்கப்பா. பிரபுஜி, நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் வரும்போது இந்த பகவத்கீதையில வந்து சர்வதர்மான் பரித்தேஷ் அந்த ஸ்லோகம் வந்து படிச்சு அத பதத்தையும் படிக்கும் போது கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் பிரபு. நான் ரியலைஸ் பண்ணது அது. வண்டர்ஃபுல். வெரி நைஸ், வெரி நைஸ். சரி, இதோட பூர்த்தி பண்ணிக்கலாமா? ரியலைஸ் பண்ணது பிரபு. லலிதா படிக்கிறத விட நம்ம பக்தர்கள் சங்கத்துல இருந்தாலே அது அதை விட பல மடங்கு எஃபெக்டிவா தெரியுது. நிச்சயமா நிச்சயமா, சந்தேகமே இல்லைம்மா. ஏன் தெரியுமா, நம்மளுடைய ஒவ்வொரு காயங்களுக்கும் மருந்தாக இருக்கக்கூடியது இந்த பக்த சங்கம் தான். உண்டா இல்லையா? கண்டிப்பா பிரபு. நீங்க சொல்றீங்கல்ல, நிறைய பேர் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பலவிதமான அடி விழுது, பலவிதமா அங்கங்க காயங்கள் ஏற்படுகின்றன. ஏன்னா உறவு வாயிலாக, சொந்தங்கள் வாயிலாக, என்ன எல்லாமே எல்லா வகையிலும் அத்தனை காயங்களுக்கும் மருந்து என்னன்னா இது ஒண்ணுதான். கரெக்டா இல்லையா? எங்க டாக்டர் பதிலே காணும். உங்க ஆயின்மெண்ட் எல்லாம் விட சூப்பர் ஆயின்மெண்ட். கரெக்ட் தானா? தமிழ் சொல்லி மாதாஜி. ஆமா, ஏன்னா இதுக்கு மருந்து வேற மருந்தே கிடையாது. எத்தனை காயங்கள், உள்காயங்கள் எவ்வளவு இருக்கு, அதுக்கெல்லாம் மருந்து இல்லையே. இது ஒண்ணுதான் மருந்தா இருக்கு. ஏன்னா அவர் தானே பிரபு சுப்ரீம் டாக்டர். அதுல என்ன சந்தேகம்? ஒன்று. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி, இப்ப பகவானை பிரார்த்திப்போம். எல்லார் வாழ்க்கையிலும் மங்களங்கள் உண்டாகட்டும். நம்மளுடைய கீதையின் பயணம் மீண்டும் தொடரட்டும். அதனால எல்லாரும் பங்கெடுங்க. இன்னும் யாராவது சேர்ந்துக்கணும் ஆசைப்பட்டாங்கன்னா விட்டு போனவங்க எல்லாம் இந்த நல்ல வாய்ப்பை உபயோகப்படுத்தட்டும். எல்லாரும் எல்லாம் பெற்று கண்ணன் திருவடிகளில் நிரந்தரமாக தொண்டு செய்து கொண்டிருப்பதற்கு பகவானிடத்திலும் குருவிடத்திலும் பிரார்த்திப்போமாக. நம்மளுடைய ஆரோக்கியம் நல்ல மாதிரி இருக்கணும். ஸோ சுரேஷோட வாழ்க்கையும், ஏன்னா இன்னும் அவர் வந்து ஓய்வு வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்க போறாரு. ஓய்வு இல்லை, இங்க வந்து தொடர போறாரு அவருடைய சேவைகளை. அதனால அவருக்காகவும் ஆன்மீக வாழ்க்கை ஆரம்பமாக. ஆமா, இல்ல அது ஏற்கனவே இருக்கு, அது கொஞ்சம் அதிகமா. ஆமா. ஹரே கிருஷ்ணா. எனக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு. ஆமா பிரபுஜி, பாலான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு போய் ஆபரேஷன் அவங்களுக்கும். ஆமா, எல்லாருக்கும் சேர்த்து பண்ணுவோம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நன்றி. எனக்கு ஒரு கால் வந்துருச்சு. மிக்க நன்றி பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. அடியேன் விடைபெறுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.